here we are. This is your syllabus of SYBSC CBCS pattern है. Semester number 4, paper number 2, plant biotechnology. In that, I would like to remind you that I have already uploaded the video regarding the introduction to the plant biotechnology. So in that we have studied the history, definition, scope and current status of biotechnology in India. The material is available on YouTube. So you can check that. आणि असं नाही की आपलं झालंय मग आता सोडून द्या असं नाही. सर आता वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड चॅप्टर इन दिस पेपर नंबर 2 of semester number 4 in botany plant biotechnology paper. The chapter is plant tissue culture. So this chapter having various points. These points 2.1, 2.2, 2.3 you can see here. The 2.1 says that we have to study about the concept of plant tissue culture. Then we have 2.2 in which they have given the basic techniques. The techniques includes culture media types, media preparation, sterilization, inoculation, incubation, hardening. And 2.3 includes application of plant tissue culture. There are many applications, mainly micropropagation application, somaclonal variation, haploid production, protoplast fusion, somatic hybrid production, embryo rescue, secondary metabolite production. And 2.4 includes the current status of plant tissue culture in Maharashtra. The overall chapter is containing 8 lectures. All chapters showing that we have to cover this syllabus in 8 lecture. We will try to cover it as early as possible with all necessary information. So okay, तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा सिलेबस अवघड आहे as compared to the FYBSC. You are going to study about the plant biotechnology with respect to the plant tissue culture. The plant tissue culture, I will write the name here. Plant tissue culture, you can see here, I have written plant tissue culture. This topic shows 3 words. Plant tissue culture. First of all, what do you mean by a culture? Culture means, can anyone define here? Please message me. I will be assured that you are paying attention. तुम्ही कल्चर म्हणजे काय हे मला सांगा एका वेळेमध्ये मराठीत सांगा. टू ग्रो. आणि केत, व्हेरी नाईस. टू ग्रो, व्हेरी गुड. Culture means to grow, perfect. Culture means to cultivate. Whenever we perform farming, शेती करतो आपण. Whenever we perform farming in our field, गावाला शेती करतात लोक. The farming is one of the type of culture. The culturing involves soil, water, nutrient and plant which you are culturing there. म्हणजे आपल्या शेतामध्ये आपण झाड वाढवतो म्हणजे आपण कल्चर करतो पण त्यासाठी तुम्हाला काय लागतंय माती लागते पाणी लागते त्या मातीमध्ये न्यूट्रिएंट पाहिजे वाळवंटातली माती आणून ठेवली त्याच्यात झाड लावले पाणी देताय ते नाही वाढणार सो द सॉइल मस्ट कंटेन व्हेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऍट द सेम टाइम कार्बन डायऑक्साइड लागणार आहे लाईट लागणार आहे म्हणजे काय व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू हिअर नीट लक्ष देऊन ऐका व्हेनेवर यू वॉन्ट टू कल्चर ए प्लांट you will have to provide that plant various types of facility. तेव्हा तुम्हाला त्याला पाणी द्यायला लागेल न्यूट्रिएंट द्यायला लागेल लाईट द्यायला लागेल कार्बन डायऑक्साइड द्यायला लागेल व्यवस्थित ह्युमिडिटी द्यायला लागेल हे ओपन फील्ड मध्ये कल्चर आहे फार्मिंग म्हणतो आपण त्याला बट द टॉपिक इज डिफरंट हिअर दॅट इज प्लांट टिश्यू कल्चर सो कल्चर मीन्स ग्रो बट ग्रोविंग ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यूचं कल्चर करायचे आता टिश्यू मीन्स व्हॉट टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल आता हा दिस क्वेश्चन I cannot ask you what is tissue because already in 11th and 12th you must have in 8th and 7th standard already you have studied about the tissue cell organization. So the tissue means the group of similarly functioning cell. फक्त group of cell नाही म्हणायचं
ग्रुप ऑफ सेल म्हणजे एक तुम्ही घेसान रूटचा सेल, एक घेसान लीफचा सेल, एक घेसान फ्रूटचा सेल, हा माझं झालं टिश्यू. नो, टिश्यू मीन्स द सिमिलरली फंक्शनिंग सेलच्या ग्रुपला म्हणायचं टिश्यू. व्हेनेवर वी टेक टिश्यू फ्रॉम द प्लांट. आता एक आपल्याकडे प्लांट आहे. आय एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. हे प्लांट आहे आपल्याकडे. दिस प्लांट शोज प्रेझेन्स ऑफ रूट. दिस प्लांट हॅज स्टेम. दिस प्लांट also have leaves. This plant also have flower or fruit म्हणा तुम्ही. In plant tissue culture, what we generally do, we generally go to search the healthy plant. I am talking here about the basics in plant tissue culture, the concept of plant tissue culture. What is plant tissue culture? Already you must have studied about the plant tissue culture, but it is my duty to tell you which are the point you have to remember. You have to select first the plant. This plant is known as mother plant. Mother plant. Where you will find this plant? For that you will have to go outside, at roadside, in somebody's farm, in anyone's poly house. कुठेतरी तुम्हाला हे झाड तुम्हाला बघायला भेटेल. तुमच्या टार्गेट प्लांट टिश्यू कल्चर आहे, पण त्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला एक कुठलं तरी प्लांट लागणार आहे, हे डोक्यात ठेवा. दॅट मदर प्लांट विल हॅव टू शो सम पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स सच ॲज मदर प्लांट शुड बी हेल्दी. हेल्दी मीन्स व्हॉट? नो एनी टाइप ऑफ डिसीज शुड ऑकर ऑन दॅट प्लांट. कुठल्या प्रकारचं फंगल इन्फेक्शन, कुठल्या प्रकारचं व्हायरल इन्फेक्शन त्याच्यावर नसावं, ही काळजी तुम्ही घ्यायची. ओके, तुम्हाला प्लांट सापडलं, व्हेरी गुड, अभिनंदन. प्लांट सापडल्यानंतर तुम्हाला त्याचा एक ऑर्गन घ्यायचंय. कुठलाही ऑर्गन घेऊ शकता तुम्ही तुमच्या आवडीने. तुम्ही आयदर यू विल गो फॉर रूट, or you can go for their shoot, or you can go for stem or leaf. In plant tissue culture, please listen carefully, this is very important. In plant tissue culture, generally people go for leaf. Now you tell me, why leaf? Why not roots? Why not flower? Why not stem? तुझ्या डोक्यात काय असेल ते सांग. ज्याचा ऑडिओ ब्रेक होतोय त्यांनी लेफ्ट करून परत जॉईन व्हा. लिव्ज मेक्स फूड फॉर प्लांट. ओके, विशाखा. अजून कोणाचं काय म्हणणं आहे? एनीबडी वॉन्ट टू से समथिंग डिफरंट? बिकॉज लीफ लवकर वाढता. ओके अनिकेत. ओके ओके. आता तुम व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन, आकाश विदाते. ओके, आता ऐका मी काय सांगतो तुम्हाला. इन प्लांट टिश्यू कल्चर लिव्ज मध्ये टिश्यू प्रेझेंट असतात. ओके, अँड्रॉइड ब्लू नाव बदला राव. किती वेळा सांगायचं तुम्हाला? ऐका. Why we generally select leaves is very common question, because leaves contain cell, roots also contain cell, stem also contains cell, flower also contains cell, but cells in a leaves can be easily separated. Leaves मधले सेल easily separate करू शकता. At the same time, leaf you can handle very easily. For example, तुमच्याकडे मँगोचं प्लांट आहे. Stem is somewhat hard as compared to the leaves. Stem is somewhat hard as compared to leaves. To isolate the cells from the stem is difficult, or to isolate the cell from the leaves is difficult. कुठला difficult आहे? Obviously, to isolate the cell from the stem is difficult. Another important point is that why not root? Rootचा काय problem आहे sir? Roots are already underground. To take organ from the plant, you should not kill the mother plant. तुम्ही झाड उपटून मग रूटचं घेणार, मस्त आहे, छान आहे, पण झाड मारलं तुम्ही त्यासाठी. असं नाही करायचं आपल्याला. लिव्ज परत येतील प्लांटला, काय अडचण नाही. स्टेमला डॅमेज पण करत नाही आपण. मग तुम्ही म्हणसान फ्लॉवरला काय प्रॉब्लेम सर? पाकळे तर किती नाजूक असतात. काहीच प्रॉब्लेम नाही, फ्लॉवर घ्या. पण प्लांट जनरली प्रोड्युसेस फ्लॉवर सीजनली. मग तुम्हाला करायचं विंटर मध्ये मँगोवर एक्सपेरिमेंट, आणि तुम्ही म्हणणार अरे बापरे विंटर आहे आपला, आता ऑक्टोबर महिना आहे, मग आपण करू मे महिन्यात. असं नाही करून चालणार ना. मे महिन्यापर्यंत रिझल्ट येतील तुमचे जर तुम्ही लीप घेतले तर. आलं लक्षात तुमच्या? आता मी तुम्हाला विचारतो की तुमच्या लक्षात आलं का मला काय बोलायचंय?
Are you getting what I am trying to tell you here? I am telling you the plant tissue culture involves culturing of plant from the tissue. The tissue includes a group of similarly functioning cell. For that you will have to find the mother plant. You are going to find suitable organ in that mother plant. For example, we are interested in leaf. We are not going for stem and root because there is a problem regarding stem and root. There is also problem regarding flowers because flowers are seasonal. Once flowering is there, then only you will have fruiting. एवढं वेट करत बसण्यापेक्षा घ्या ना पान त्याचं तुम्ही डायरेक्ट, आहे का नाही? मग वन्स यू टेक सुटेबल लीफ फ्रॉम द प्लांट. जनरली आता कुठलं लीफ घ्यायचा हा पण प्रश्न आहे. जर तुम्ही लेक्चर व्यवस्थित जर तुम्ही अटेंड केले तर तुम्हाला मी गॅरंटी देतो की तुम्हाला टिश्यू कल्चरचा कुठलाही प्रॉब्लेम राहणार नाही. एवढं सोपं आहे, पण ते स्टेप बाय स्टेप गेलं पाहिजे. डायरेक्ट तुम्ही मीडिया प्रिपरेशनला गेले तर ते पोरगे म्हणते काय चाललंय. तर तुम्हाला काय करायचंय, पहिल्यांदा ऑर्गन सिलेक्ट करायचं, लीफ घ्यायचे. पण कुठले लीफ घ्यायचे? मॅच्युअर लीफ शुड बी अवॉइडेड. मॅच्युअर लीफ नाही घ्यायचे. कोवळी पानं म्हणतो आपण त्याला, प्री मॅच्युअर लिव्स, न्यूली बॉर्न लिव्स, एकदम कोवळी पानं म्हणतो ना आपण. प्री मॅच्युअर लिव्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर प्रॅक्टिस. वन्स यू सिलेक्ट द ऑर्गन लीफ, ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन, सेकंड स्टेप हॅज बीन डन. मग पुढे काय करायचंय, तर मी आता इथं डायग्राम काढतो, प्लीज वॉच केअरफुली. आय विल वाइप आउट दिस. I hope you can see this. I have restriction for movement because of this wire. एक मिनिट. आता काय करायचं, लेक्चर घ्यायचं, मोबाईल पडायचा खाली माझा. ओके, वी हॅव दिस मदर प्लांट. इन दॅट वी हॅव सिलेक्टेड दिस लीफ. ओके, तुम्हाला दिसतंय ना? दिसत असेल, काय अडचण नाही. We have selected this leaf. You have to cut these leaves. You have cut leaves now. तुम्ही पान कट केलेले झाडाचे दिसते ना तुम्हाला. हे काय आहे? मदर प्लांट. नीट लक्ष देऊन बघा, हे खूप महत्वाचं आहे. दिस इज मदर प्लांट. इन दॅट यू हॅव लीफ. यू कट द पार्ट ऑफ द लीफ. अख्खं पान पण घ्यायची गरज नाही, फक्त अर्ध लीफ घेतलं तरी चालेल. ओके, दिस इज द कट लीफ. कापलेलं पान आहे. धिस कट लीफ इज नॉट ऑन द प्लांट नाव. आहे का ते झाडावरती? नाहीये. तुम्ही कापून ते साईडला तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये आणलेले. वन्स यू कट द पार्ट ऑफ द लीफ, दिस पार्ट इज नोन एज एक्स प्लांट. Why it is known as X plant? You must have heard the word ex-wife, ex-boyfriend, ex-girlfriend. X means what? Before it was there, but now it is not there. Why it is called as X plant? Because previously it was on the plant, but now it is not on the plant. You have taken it aside by cutting it. तुम्ही कापून त्याला साईडला घेतलेलं आहे, म्हणून त्याला एक्स प्लांट म्हणायचे. बस, विषय संपला. यू हॅव नाव युअर एक्स प्लांट. वन्स यू हॅव युअर एक्स प्लांट, कट दॅट एक्स प्लांट इंटू मेनी पीसेस. भरपूर पीस करा त्याचे तुम्ही. कट दॅट एक्स प्लांट इंटू मेनी पीसेस. भरपूर पीस करायचे. वन्स यू मेक मेनी पीसेस, फॉर एक्झाम्पल यू हॅव मेड हंड्रेड्स ऑफ पीसेस ऑफ दॅट एक्स प्लांट, देन यू विल हॅव हंड्रेड्स ऑफ एक्स प्लांट्स. इथपर्यंत काय अडचण आहे का मला सांगा, मेसेज करा तुम्ही. मी थांबतो 1 मिनिटासाठी, कारण पुढे जे बोलणार आहे मी ते जास्त महत्वाचं आहे. आय एम रिक्वेस्टिंग यू. साक्षी चांद, नो सर. ओके, नो सर. प्रियंका, ओके. नो नो नो, थँक्यू. वाय आय एम आस्किंग यू, म्हणजे असं नको की लेक्चर माझ्यासाठी नाही चाललं, लेक्चर तुमच्यासाठी चाललेलं आहे. आता बघ, ऐका. मुकेश पिल्ले, थँक्यू. आता इथपर्यंत आलो आपण. एक्स प्लांट आपल्याला झालेलं आहे. बस, आपण पूर्वी काय बोललो होतो सुरुवातीला, की आपल्याला समजा शेतात झाड लावायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो द प्लांट इन युअर फार्म, व्हॉट यू डू, यू सो द सीड इन दॅट सॉइल. तुम्ही मातीमध्ये बी लावता, त्याला पाणी देता, काही दिवस वाट बघता, काही दिवसांनी तुम्हाला दिसतं की झाड तयार झालेलं आहे. तुम्ही लावताना एक सीड होतं, आता तिथं प्लांट आहे. लाईकवाईज
सीडला त्या सॉइल मधून न्यूट्रिएंट भेटल्यामुळे त्याचं प्लांट तयार झाले. मग तुम्हाला काय करायचंय, इफ यू हॅव दिस एक्स प्लांट हिअर, हा हे कुठून आले, याच्यातून आले, याला कट केलंय आपण. यू हॅव दिस एक्स प्लांट हिअर, यू हॅव टू गिव्ह धिस एक्स प्लांट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. मग त्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय, एक टेस्ट ट्यूब घ्यायची. टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्हाला मीडियम बनवायचे. ही टेस्ट ट्यूब घ्यायची आहे, त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्हाला मीडियम ऍड करायचं. यू हॅव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब, बॉटल घ्या किंवा टेस्ट ट्यूब घ्या, बट इट शुड बी मेड अप ऑफ ग्लास, नॉट मेड अप ऑफ स्टील. तुम्ही म्हणता ना आमच्याकडे स्टीलच्या आहेत, आम्ही काय करू, स्टीलच्या घ्या, पण तुम्हाला आतमध्ये काय चालले दिसणार नाही ना. आता लक्ष देऊन ऐका. यू हॅव युअर टेस्ट ट्यूब in which you have your medium. I will talk about medium later, but remember you have test tube and in which we have medium. You have to transfer this explant into the medium. This is your explant, this is your medium. You are transferring, you have to transfer that explant into the medium. This technique is known as, I will write here, this word is very important. This technique is known as inoculation. Inoculate. You are transferring the explant into the medium. This is known as inoculation. Okay. Once you inoculate, this is general diagram. This is not a detailed diagram. We will have to study each step in a detailed manner. Just here I am telling you what we are going to discuss. We are going to discuss selection of mother plant in which you are taking explant. Once you have explant, we are using medium in which you are transferring the explant. This technique is known as inoculation. Once you inoculate the explant into the medium, you will have to give 15 to 20 day गॅप, 15 ते 20 दिवसाचा 30 दिवसाचा गॅप द्यायला लागेल, असं लक्षात घ्या. यू हॅव टू गिव्ह or you have to wait, we can say you have to wait 15 to 30 days. After that you will find the new plant is growing inside the medium and the plant खूप सुंदर दिसतं. The new plant is growing in medium. The period which you have provided for this, तुम्ही त्याला वेळ दिला ना, का तुम्ही म्हणले लगेच नाही आता लगेच प्लांट पाहिजे ना, असं होत नाही ना. You have to wait. The waiting period is known as incubation period. This word is very important. There is a difference between inoculation and incubation. Incubation means the period of waiting after inoculation. आधी इनोक्युलेशन, आधी इन्क्युबेशन नाही होत. बऱ्याच जणांचं उलट होतं, आधी इन्क्युबेट करतात मग इनोक्युलेट करतात, मग कसं ग्रो होईल. यू हॅव टू इनोक्युलेट फर्स्ट, देन यू हॅव टू गिव्ह द टाइम फॉर इन्क्युबेशन. वन्स यू गिव्ह न्यू टाइम, यू विल फाइंड न्यू प्लांटलेट. न्यू प्लांटलेट इज ग्रोविंग इनसाइड दॅट टेस्ट ट्यूब. आता हे प्लांट कुठे आहे, टेस्ट ट्यूब मध्ये. तुम्ही काय टेस्ट ट्यूब लावणार का जमिनीत, का टेस्ट ट्यूब मध्ये आंबे येणार आहेत, नाही. You have to take that plant outside to the farm. This process, once you take outside to the farm in a pot, you can grow that plant. But the process of taking the plant outside the test tube to the real condition is known as hardening. This process is known as hardening. आता इथपर्यंत काय अडचण आहे का? आता मला सांगा तुम्ही, टेल मी, एनीवन हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस? कुठली अडचण असेल तर मला तुम्ही मेसेज करा. साक्षीच्या नो सर. बघा उगाच नो नका म्हणू, तुम्हाला अडचण असेल तर लगेच म्हणायचं अडचण आहे, नसेल अडचण तर नाही म्हणलं तर बरेच आहे, पण असेल तर सांगा. उगाच अडचण नसताना अडचण तयार करू नका. ओके, मदर प्लांट, एक्स प्लांट, मीडियम, इनोक्युलेशन, इन्क्युबेशन, हार्डनिंग, न्यू प्लांटलेट, असे बरेच शब्द मी तुम्हाला सांगितलेत. दीज वर्ड्स यू विल रिक्वायर, म्हणून मी फाळ्या पुढे आलो इथं खरं.
तर हे खूप महत्वाचं आहे, हे गोष्टी माहिती असणं. तर मग तुम्ही म्हणसाल मग काय, तर तुम्ही एक झाड होतं एक झाड तयार केलं. नो, ऐका, हे महत्वाचं आहे. इथं ही सगळ्यात अंडरलाइनिंग पॉइंट आहे. यू हॅड मदर प्लांट ओनली वन, you have explant 100, running out of time. Okay, you have one mother plant, out of that you have taken 100 explant, so you will have to make 100 test tube. 100 test tube बनवल्या, you will get 100 new plants. 100 झाडं भेटली तुम्हाला एका पानाच्या तुकड्यापासून. किती मोठी गोष्ट आहे. So this is the sort of propagation method. Propagation means what? Reproduction. Reproduction in plants is very important scenario. Plants नाही आपल्यामध्ये पण. Reproduction takes place in the plant by sexual method of reproduction and vegetative method of reproduction. In sexual method of reproduction आपण म्हणतो फ्लॉवर डेव्हलप होतं, मग पोलन ग्रेन, ओव्ह्यूल, मग फ्रुटिंग, मग त्या वेगळ्या गोष्टी. We are not talking about that. We are talking about another method of propagation where propagation म्हणजे काय, एक जण दुसऱ्याला तयार करतो. तुम्ही इथं बघा ना, एक मदर प्लांट 100 प्लांटला तयार करते. इथं मध्यस्थी तुम्ही केली. You are involved in all this process where from one plant you have made 100 plants. So reproduction has been taken place. So overall process is known as micro propagation. आता मायक्रो काय म्हणायचे? Cells are microscopic. Group of cell tissue also microscopic. म्हणजे तुम्ही 10-12 सेलच्या ग्रुपला मायक्रोस्कोपच्या खालीच पाहू शकता. एव्हरीथिंग इज अंडर मायक्रोस्कोपच्या ऑब्झर्व करू शकता तुम्ही. सो दिस टेक्निक इज नोन एज मायक्रो प्रोपगेशन. इन प्लांट्स, आता ऐका मी काय सांगतो तुम्हाला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन प्लांट्स देर इज वन टर्मिनॉलॉजी. In plants there is one terminology known as totipotency. Totipotency means what? Plant have God gift that the each cell of the plant have the capacity to produce new individual. म्हणजे इथं प्लांट टिश्यू कल्चर मध्ये तुम्ही टिश्यू घेतलेले. इन प्लांट टिश्यू कल्चर वी हॅव सिलेक्टेड टिश्यू, but you can directly grow the new plant from single cell also. एका सेल पासून पण करू शकता तुम्ही हे. Because in plants there is a totipotency concept. तुमच्या 2.1 मध्ये बघा, in your 2.1 they have given totipotency word. Totipotency means what? The capacity of plant cell. Plant शब्द आला पाहिजे तिथं. Animal generally do not have totipotency. तुम्हाला माहिती आहे, हाऊस लिझार्ड म्हणतो आपण, किंवा पाल म्हणतात त्याला. पालीचं शेपूट पडलं की परत शेपूट येतं. देअर स्टारफिश माहिती आहे तुम्हाला. इन स्टारफिश दे शोज टोटिपोटेन्सी लाईक और व्हेजिटेटिव्ह ग्रोविंग ऑर्गन्स, बट नॉट ऑल एनिमल्स कॅन शो दिस, बट ऑल प्लांट्स कॅन शो टोटिपोटेन्सी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टोटिपोटेन्सी is a fundamental property of the plant cell in which the plant cell can produce new plant directly. In animal they can produce only one organ. म्हणजे पालीचं शेपूट तुटल्यानंतर शेपूटच तयार करते ते, तिथं काय पाय नाहीत. स्टारफिशचा एक आर्म, 5 आर्म असतं स्टारफिशला. एक आर्म जर तुम्ही कट केला तर नवीन आर्म तिथं येतो. या अॅनिमलच्या कन्सेप्ट वरती 2012 ला अमेझिंग स्पायडरमॅन पिक्चर आला होता. तर तुम्ही तो पिक्चर बघा, त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे की ते डॉक्टर असतात, ते अपंग असतात, ते एक्सपेरिमेंट करतात आणि त्यांचा हात येतो, पण ते लिझार्डला वापरतात एक्सपेरिमेंटला. तर ते डॉक्टरचं रूपांतर लिझार्ड मध्ये झालेलं दाखवलं. असो, ते पिक्चर आहे. इथं ही लाईफ आहे. हेअर दिस इज रिअल. इन टोटिपोटेन्सी यू कॅन जनरेट न्यू प्लांट फ्रॉम द सिंगल सेल, बिकॉज प्लांट सेल कॅन बी इझिली plant cell can be easily de-differentiate. You have to write these words in your notebook. You have to remember these words. आहे का नाही सर? प्लांटला लीफ नसेल तर, अरे वा, खूप छान, खूपच चांगला प्रश्न आहे. इफ यू वॉन्ट टू ग्रो द प्लांट, किती मिनिटं राहिले मला बघू द्या आधी. 5 मिनिटं आहे. इफ यू वॉन्ट टू ग्रो द प्लांट, you are interested to select the leaf because leaf are easy target to perform all these experiment.
But unfortunately, if that plant do not have leaf, then you have to select the shoot apical meristem. 1 second. If this is the plant which do not contain any leaf, you will have to select the shoot apical meristem at that condition. त्या परिस्थितीला तुम्हाला शूट. आता तुम्ही म्हणणार नाही की शूट अपिकल मेरिस्टेम नसेल तर, असं होत नाही कधी. बिकॉज विदाउट शूट अपिकल मेरिस्टेम दॅट प्लांट कॅनॉट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. ते मातीच्या बाहेरच येणार नाही. सो शूट अपिकल मेरिस्टेम ऑल्सो द सॉफ्ट टार्गेट फॉर अ प्लांट टिश्यू कल्चर. उलट मी तर म्हणतो तुम्हाला, लीफ पेक्षा शूट अपिकल मेरिस्टेम गिव्स मोर रिझल्ट. व्हाय? बिकॉज ऑलरेडी शूट अपिकल मेरिस्टेम कंटेन मेनी डिफरेंशिएटेड सेल. Many cells are there who are ready to divide. You can use those cells for your proper function, for your proper target. काय तुम्हाला करायचं असेल तर. अजून काय मला आवडला प्रश्न हा, खूप छान प्रश्न आहे. लिपच नसेल तर काय करायचं? बरोबर आहे ना, काय काय झाडांना पानं नाही. अजून आता there are some plants in which you will find difficulty to identify shoot apical meristem. For example, in cactus plant. Cactus shape तुम्ही पाहिला, तुम्ही माणसं याच्यामध्ये shoot apical meristem कुठे आहे सर? तर दे इन दॅट केस यू विल फाइंड द, त्यांचा जो एरिया आहे तो साईज वाढताना मार्जिननी वाढतो. सो तो ऍट दॅट टाइम यू कॅन गो फॉर मार्जिनल मेरिस्टेम. म्हणजे त्या लीफचा मार्जिन असतो त्याच्यात तुम्ही जाऊ शकता, म्हणजे बॉर्डरला. बट इन दॅट कंडिशन यू हॅव टू रिमेंबर दॅट अर्ली ग्रोविंगला असेल तर मग चांगली गोष्ट आहे. बरं, अजून कोणाला प्रश्न असेल तर विचारा.